morning student. I am Jagdish sir from SCT Mela College Junagadh. Today we learn about direct taxes BBA semester 5. प्रीवियस वीडियोनी अंदर आपणे टेक्सना अलग अलग कॉन्सेप्ट डेफिनेशननी बात करी। ए डेफिनेशननी अंदर फरी वखत थोड़ुंक रिवाइज करी लईए तो इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, इवन टैक्सना रेट और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयरनी बात करी। खास असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर जे आपणे जे ते समये एवं शीख्या के जे ईयर कन्टिन्यू होय तेने असेसमेंट ईयर कही शकाय अने जे लास्ट में कम्प्लीट थयुं होय तेने आपणे प्रीवियस ईयर कही शकाय। तो दरेक समनी अंदर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नी बात करशुं अने एना बेस पर जे ते एक्जाम्पल जे सम हशे तेने आपणे काउंट करशुं। त्यारबाद स्टेटसनी बात करी तो ए स्टेटस में आपणे अलग अलग स्टेटस जे रेसिडेंशियल एसएससी यानी कि टैक्स पेयरना स्टेटसनी बात करी। तो एमा रेसिडेंशियल एंड सेकंड लेवल इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड थर्ड लेवल इज नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंटनु लेवलनी बात करिए तो एनी कंडीशन्स अमुक आपेली हती, जे कंडीशन्स फरी वखत हूँ रिपीट करूँ छूँ। रेसिडेंट माटेनी कंडीशन्स हती इन प्रीवियस ईयर मिनिमम 182 डेज रेसिडेंट स्टे इन इंडिया। तो फर्स्ट कंडीशन जो अप्लाय न थाय तो ज आपणे सेकंड एडिशनल 2 कंडीशन्स में जवानुं थशे। तो एडिशनल 2 कंडीशन्स इज इन प्रीवियस ईयर मिनिमम 60 डेज एंड 365 डेज आउट ऑफ 4 years प्रीसीडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज कम्प्लीट थवा जोईए अने प्रीवियस ईयर नी बिफोर 4 years मांथी टोटल 365 डेज कम्प्लीट थवा जोईए। त्यार पछीनी वात हती के रेसिडेंट बनी जाए तो टैक्स पेयर ने एडिशनल सेकंड ROR रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आपणे लई जवानुं। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट माटेनी बेजिक कंडीशन्स 2 यानी कि फर्स्ट आवे छे 2 years रेसिडेंट आउट ऑफ 10 years प्रीसीडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर छे एनी अगाउना प्रीसीडिंग यानी कि बिफोर 10 years में जवानुं अने बिफोर 10 years मांथी टोटल 2 years रेसिडेंट यानी कि फर्स्ट जे हमणां आपणे स्टडी करी 182 डेज वाली एवा 2 years आपणे एने रेसिडेंट बनावशुं। 2 years आपणे एनी रेसिडेंटनी कंडीशन्स अप्लाय करशुं अने जो यस आंसर आवे तो ज तमारे थर्ड कंडीशन्स 730 डेज वाली अप्लाय करवानी थशे खास। ओके स्टूडेंट, तो अहींया सुधी आपणे 730 डेज आउट ऑफ 7 years वाली जे लास्ट कंडीशन आपेली छे अप्लाय करशुं ने आंसर यस आवे तो जे ते टैक्स पेयर ROR बनशे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो लेट्स स्टार्ट करशुं एक सम जे तमारा बुक्सनी अंदर इवन तमने पण एनो जे सम छे मळी गयो हशे। तो अहीं आपणे वात करीए छीए मिस्टर रॉबर्ट इज ए फॉरेन सिटीजन एम्प्लॉयड इन फॉरेन कंट्री बट has visited India frequently for company's work. The details are as stay below. तो अहींया तमारी पासे डेटा आपेलो छे। रॉबर्ट जे छे प्रीवियस ईयर में केटला दिवस यानी कि इंडिया में केटलो समय आवे छे, विच ईयर हाउ मेनी डेज। तो जे फ्रॉम द अबाव इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19। तो 18-19 असेसमेंट ईयरना बेज पर आपणे रॉबर्ट ने क्या सुधी रेसिडेंट बनशे ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनशे तेनी बात करशुं। तो तमारी सामे रकम आवी गई छे, जे रकम हमणां थोड़ी वार पहला हूँ स्टडी करी। हवे एनी अंदर असेसमेंट ईयर फाइनल छे। असेसमेंट ईयर तमने डेटा में आपेलो छे 18-19। क्लियर ऑल ऑफ यू 18-19। तो एना बेज पर शुं मळशे प्रीवियस ईयर यानी 17-18
1718 डेटમાં કન્વર્ટ કરશો તો 1 એપ્રિલ 2017 ટુ 31 માર્ચ 2018 આપણે પ્રીવિયસ યર શીખી ગયા. પ્રીવિયસ યરના બેઝ ઉપર આપણે જોવાનું થશે પ્રીવિયસ યર અસેસમેન્ટ યર. ક્લિયર. ફર્સ્ટ કન્ડિશન્સ અપ્લાય કરશું. રેસિડેન્ટની ફર્સ્ટ કન્ડિશન્સ બોલો. ઇન પ્રીવિયસ યર 182 ડેઝ ઓર મોર સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા. તો પ્રીવિયસ યર તમે ડેટમાં કમ્પ્લીટ રાખેલું છે એ પ્રીવિયસ યરને અહીંયા આપણે પેસ્ટ કરશું. પ્રીવિયસ યર બનશે 2017-18. 2017-18 ડેટા છે. ડેટાના આધારે આપણે જોઈશું કે 2017-18માં 67 ડેઝ સ્ટે છે. તો આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે 182 ડેઝ. સો ધીસ કન્ડિશન્સ નો સેટિસ્ફાય. તો અહીંયા દાખલો પૂરો થતો નથી. શું કરવાનું? ફર્સ્ટ કન્ડિશન અપ્લાય ન થાય તો એડિશનલ 2 કન્ડિશન્સ આપેલી છે એને અપ્લાય કરશું. એડિશનલ કન્ડિશન્સની અંદર પ્રીવિયસ યર 60 ડેઝ ઓર મોર સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા. તો અહીંયા આપણી પાસે પ્રીવિયસ યર જે છે 17-18 ઇક્વલ નંબર્સ ઓફ ડે ઇઝ 67 ડેઝ. સો આન્સર યસ આવશે. પ્રીવિયસ યરની અંદર 67 ડેઝ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ્સ હતી 60 ડેઝ. ક્લિયર. ઓકે. એન્ડ સેકન્ડ કન્ડિશન્સ કન્ટિન્યુ. સેકન્ડ કન્ડિશન્સ આવશે 365 ડેઝ આઉટ ઓફ 4 years પ્રિસીડિંગ ઓફ પ્રીવિયસ યર સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા. હવે વાત કરશું પ્રીવિયસ યરની અગાઉ જે લાસ્ટમાં 4 years સુધી જવાનું. તો પ્રીવિયસ યર આપણું જે 17-18 હતું એની અગાઉના લાસ્ટ 4 years 2016-17, 15-16, 14-15 એન્ડ 13-14 એ 4 વર્ષમાંથી ટોટલ 365 ડેઝ કમ્પ્લીટ થવા જોઈએ. નોટ 364. એમાં એક દિવસ ઓછો હશે તો બી નહીં ચાલે, વધારે ચાલશે 366 કોઈ પણ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ્સ 365 ડેઝ છે. તો ટોટલ 4 years તમને રકમમાં આપેલું છે. તો આ 4 yearsને આપણે ધ્યાનમાં લેશું. 4 yearsના ડેઝ કન્વર્ટ કરીને આપેલા છે. ટોટલ નંબર્સ ઓફ ડેઝ ઇઝ 893 ડેઝ. આપણી રિક્વાયરમેન્ટ હતી 365 ડેઝ. સો ધીસ કન્ડિશન્સ ઓલ્સો સેટિસ્ફાય એન્ડ બોથ કન્ડિશન્સ કમ્પ્લીટ. આન્સર યસમાં આવે છે. તો આપણે શું કરશું? ધીસ લેવલ ઇઝ કમ્પ્લીટ. સો મિસ્ટર રોબર્ટ ઇઝ કમ્પ્લીટ ફર્સ્ટ લેવલ. તો મિસ્ટર રોબર્ટ રેસિડેન્ટ બને છે. અહીંથી દાખલો પૂરો થતો નથી. હવે રોબર્ટને આપણે RORમાં લઈ જશું કે ROR યાની કે રેસિડેન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ બને છે કે નહીં. તો ROR માટે રેસિડેન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ એન્ડ કન્ડિશન્સ ફર્સ્ટ જે ઔપચારિક આપેલું છે ઇન પ્રીવિયસ રેસિડેન્ટ. તો કે લાસ્ટમાં આ લેવલ તમે કમ્પ્લીટ કર્યું હશે તો જ તમે સેકન્ડ લેવલમાં આવ્યા હશો. તો એનો આન્સર યસ આવશે. ઓકે. ખાસ જે સેકન્ડ કન્ડિશન્સ અપ્લાય કરવાની છે એના વિશે આપણે શીખવાનું છે. સેકન્ડ કન્ડિશન્સ એવું કહેવા માગે છે 2 years રેસિડેન્ટ આઉટ ઓફ 10 years પ્રિસીડિંગ ઓફ પ્રીવિયસ યર. તો પ્રીવિયસ યર તમારું જે છે એની બિફોર 10 years સુધી જવાનું. પ્રીવિયસ યર અગાઉના 10 yearsમાં જવાનું અને 10 yearsમાંથી 2 years રેસિડેન્ટ. 2 years શું? રેસિડેન્ટ. સ્ટુડન્ટ રેસિડેન્ટ શબ્દ આવે એટલે તમારા માઇન્ડમાં ફરી વખત રેસિડેન્ટ કન્ડિશન્સ યાદ આવવી જોઈએ. ક્લિયર. રેસિડેન્ટ કન્ડિશન્સ યાદ આવવી જોઈએ. તો અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ યર રેસિડેન્ટ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. ફર્સ્ટ યર રેસિડેન્ટ બનાવવા માટે રેસિડેન્ટની કન્ડિશન્સ તો કે અપ્લાય કરશું 182 ડેઝ ઓર મોર સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા ઇન પ્રીવિયસ યર. ક્લિયર. તો અહીંયા તમારી પાસે ટોટલ પ્રીવિયસ યરની બિફોર જે 4 years હતા એ આ તમારી સામે છે. તો અહીંયા હું પ્રીવિયસ યર 2017-18
ને ધ્યાનમાં નહીં લઉં, પણ બિફોર 17-18 4 યર્સમાં હું જઈશ અને 4 યર્સમાંથી 10 યર્સમાંથી કોઈ પણ એક યર એવું મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે જેમાં 182 ડેઝ ઓર મોર કાઉન્ટ થતા હોય. ક્લિયર? તો 182 ડેઝવાળું તો ઘણા બધા યર છે. 15-16 છે, 14-15 છે, 13-14 છે. તો કોઈ પણ યરનું કાઉન્ટ કરી શકો. તો કન્ટિન્યુમાં જઈએ તો 16-17 નહીં લાગશે. ત્યાર પછી 15-16 તો 365 ડેઝ છે, તો એને આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ. 365 ડેઝ કયા યરમાં છે? 2015-16. ટોટલ ડેઝ 365 ડેઝ. ફર્સ્ટ કમ્પ્લીટ થશે. ઓકે, ફર્સ્ટ કન્ડિશન અપ્લાય કરશું, આન્સર યસમાં આવશે. તો એડિશનલ કન્ડિશન્સમાં જવાનું થશે નહીં. આની એડિશનલ કન્ડિશન શું? ઇન પ્રીવિયસ યર 60 ડેઝ એન્ડ 365 ડેઝ આઉટ ઓફ 4 યર્સવાળી. ઓકે, આન્સર યસમાં આવી ગયો. ઓકે, ડન. એન્ડ સેકન્ડ યર રેસિડેન્ટ. હવે આપણી પાસે ટોટલ જે યર હતા 16, 17, 15, 16, 14, 15 એન્ડ 13, 14. તો એમાંથી 16-17 જેમાં ડેઝ ઓછા છે, 44 ડેઝ છે, એને આપણે કાઉન્ટ નહીં કરી શકીએ. ત્યાર પછી 15-16 વન ટાઈમ રેસિડેન્ટ બનાવવા માટે આપણે 15-16નો યુઝ કર્યો. હવે આપણી પાસે 2 યર્સ રિમેનિંગ રહે છે. તો એમાં પણ આપણે સેકન્ડ યર રેસિડેન્ટ બનાવવા માટે જે કન્ડિશન અપ્લાય કરશું એની કન્ડિશન્સ જે ફર્સ્ટ યર ટાઈમ હતો એ જ રીતે સેકન્ડ ટાઈમ રેસિડેન્ટ ઇન પ્રીવિયસ યર 182 ડેઝ ઓર મોર સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા. ઓકે, તો હવે તમારી પાસે જે ડેટા આપેલો છે, જે ડેટા રહે છે એમાંથી એવું યર મને આપો કે જે 182 ડેઝ બેઝિકલી કમ્પ્લીટ થતું હોય. તો 14-15માં પણ 255 ડેઝ છે, 13-14માં 269 ડેઝ છે. તો કોઈ પણ યર તમે લઈ શકો. તો અહીંયા આપણે 14-15 ઇક્વલ 255 ડેઝ. આપણી રિક્વાયરમેન્ટ હતી 182 ડેઝ. સો સેકન્ડ કન્ડિશન્સ ઓલ્સો સેટિસ્ફાય કમ્પ્લીટ. નાવ હવે શું કરશું? 2 યર્સ રેસિડેન્ટ બની જાય. સેકન્ડ લેવલમાં આ બંને કન્ડિશન્સ અપ્લાય કરતાં આન્સર યસ આવે તો આપણે થર્ડ લેવલમાં જશું. જે થર્ડ લેવલ યાની કે થર્ડ કન્ડિશન્સ આપેલી છે 730 ડેઝ આઉટ ઓફ 7 યર પ્રિસીડિંગ ઓફ પ્રીવિયસ યર. સ્ટુડન્ટ, જો તમે સેકન્ડ યાની કે અહીંથી કોઈ દાખલો ગણતા હોય, કોઈ સમ ગણતા હોય અને અહીંથી તમે કાઉન્ટ કરો અને જો તમારો આન્સર ન આવે યાની કે કોઈ કન્ડિશન્સ અપ્લાય થતી નથી, તમારી પાસે જે ડેટા છે એ ડેટા પ્રમાણે કન્ડિશન્સ અપ્લાય કરો અને આન્સર નોમાં આવે તો અહીંથી તમારો દાખલો પૂરો થશે. ત્યાંથી અટકી જવાનું. તો પછી તમારે થર્ડ કન્ડિશન અપ્લાય કરવાની થતી નથી. ઓકે, આપણે સેકન્ડ લેવલ કમ્પ્લીટ કર્યું, આન્સર યસમાં આવ્યો. તો આપણે લાસ્ટ કન્ડિશન્સ અપ્લાય કરશું 730 ડેઝ આઉટ ઓફ 7 યર્સ. 7 આ રીતે આપણે યાદ રાખવાનું શીખાતા. તો અહીંયા આપણી પાસે પ્રીવિયસ યર 17-18. તો પ્રીવિયસ યર પ્રિસીડિંગ ઓફ પ્રીવિયસ યર યાની કે પ્રીવિયસ યરની અગાઉના પ્રિસીડિંગ ઓફ 7 યર્સ. તો 17-18 પહેલાંના જે ડેટા છે આપણે લેશું 16-17, 15-16, 14-15, 13-14. બટ બિફોર 13-14 નો ડેટા અવેલેબલ. ઓકે, તો ત્યાં આપણે અટકી જશું. આપણી પાસે લાસ્ટ 4 યર્સના ડેટા છે. ડેઝ તમારી પાસે છે તો ટોટલ નંબર્સ ઓફ ડેઝ ઇઝ 893. રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ 730 ડેઝ. સો third conditions also satisfy. Now Mr. Robert is
complete additional conditions of ROR. તો Mr. Robert is resident and ordinary resident. લાસ્ટમાં આપણે માત્ર રેસિડેન્ટની વાત કરી હતી. અહીંયા આપણે જે પણ સમ ગણ્યો એની અંદર કમ્પ્લીટ કન્ડિશન્સ ફૂલફિલ થાય છે તો જે તે ટેક્સ પેયર ઇઝ રેસિડેન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ બનશે. ઓકે, અહીંયા આપણે દાખલો સમ પૂરો થાય છે. આના વિશે કાંઈ પણ તમને કન્ફ્યુઝન હોય, કાંઈ પણ ક્વેરી હોય તો મને જણાવજો, તો આપણે એને વધારે ડીપમાં સોલ્વ કરશું. બેઝિકલી સ્ટુડન્ટ કન્ડિશન્સ તમારે યાદ રાખવી પડશે અથવા તો બાજુના પેજમાં લખીને રાખજો, તો જ સમ આપણે ગણી શકશું. દરેક સમની અંદર આ રીતે આપણે કન્ડિશન્સ લખશું અને ત્યારબાદ એને અપ્લાય કરશું. ઓકે, તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો, જેનાથી એને પણ થોડું નોલેજ મળે. આ રીતે જ્યાં સુધી આવી પરિસ્થિતિની અંદર આપણે મળતા હોય, તમારા લેવલે કાંઈ પણ ક્વેરી હોય તો પણ જણાવજો, આપણે એને વધારે સરળતાથી શીખશું. ઓકે, થેન્ક યુ.